here in person, we're so glad you're able to join us. And if you're joining us online, we welcome you as well to come and worship the Lord with us together. The Bible says that God is good, amen? God has been faithful. How many of you would say that I can testify that God has been good to me? Amen? Amen. I see a few hands. How many of you could say God has been good to me? Amen. Our God is worthy of praise. Our God is worthy to be lifted up. Let's commit this time to the Lord in prayer. Let's welcome His Spirit in our midst and ask that He would help us to worship Him in spirit and in truth in a manner that would please Him and exalt His name. Father, we thank you for today. ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்துக்காக உம்மை நாங்கள் துதித்து உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்க வந்திருக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு நல்லவராகவே இருந்திருக்கிறீர். நீர் செய்வதெல்லாம் நன்மைக்காக என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா. Father, we thank you for your goodness. We thank you that everything that you do is for good. Lord, you are worthy of all praise this morning. You are seated on the throne as the King of the universe. ஆண்டவரே, நீ ராஜாதி ராஜாவாக இன்றைக்கும் சிங்காசனத்தில் மேல் வீற்றிருக்கிறவராக இருக்கிறீர். ஆளுகை செய்கிறவராக இருக்கிறீர். உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக, உம்மை தொழுது கொள்ளும்படியாக நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, எங்கள் மத்தியிலே நீர் அசைவாடுவீராக. Holy Spirit, we ask that you would come and move in our midst. We pray that you would be pleased with our worship. Not just what you hear from our lips, but God, what you see and you know from our hearts. ஆண்டவரே, எங்கள் வாயின் வார்த்தைகள், எங்கள் பாடல்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் எங்கள் இருதயத்தில் இருக்கிற தியானங்கள், சிந்தனைகள், நோக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்த ஆண்டவரே, அதில் நீர் பிரியப்படுவீராக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். துறக்கத்தை இந்த முடிவு வரைக்கும் எங்களை வழி நடத்தும். Father, we pray that you would lead us by your Holy Spirit. From the beginning to the very end, may your name be honored and glorified. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. நல்லவரே உந்தன் கிருபை பாடுவோமா? நல்லவரே உந்தன் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது. நல்லவரே உந்தன் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது. நல்லவரே நல்லவரே உந்தன் கிருபை என்றென்றும். Come on, do you believe that this morning? நல்லவரே உந்தன் கிருபை என்றென்றும் தேசங்கள் ஜனங்கள் யாவருமாய், தேசங்கள் ஜனங்கள் யாவருமாய், தலைமுறை தலைமுறையாய் உம்மை ஆராதிப்போம். ஹalleluya, ஹalleluya, உம்மை ஆராதிப்போம் என்றுமே. உம்மை ஆராதிப்போம். ஹalleluya, ஹalleluya, உம்மை ஆராதிப்போம் என்றுமே. நீ நல்லவர். You are good all the time, and all the time
You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Say, you are good all the time. And all the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are. One more time. Sing. You are good all the time. And I believe that all the time. You are good. You are good all the time. And all the time. You are good. 'Cause Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. We believe in your word. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. You are good. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Father. We praise you, Jesus. நீர் நல்லவர் என்று சொல்லி நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் அப்பா. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Praise you, Lord. எந்தன் கண்மலையே உமக்கே ஸ்தோத்திரம். எந்தன் இரட்சகரே உமக்கே ஸ்தோத்திரம். உந்தன் கிருபையால் வாழ்கிறேன் உமக்கே ஸ்தோத்திரம். உந்தன் கிருபையால் வாழ்கிறேன் அனுதினம் ஸ்தோத்திரம். எந்தன் கண்மலையே உமக்கே ஸ்தோத்திரம். மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல் என் ஆத்மா வாஞ்சிக்குதே. எந்தன் அடைக்கலம் எந்தன் கோட்டையும் எந்தன் ஜீவனும் நீரே. மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல் என் ஆத்மா வாஞ்சிக்குதே. எந்தன் அடைக்கலம் எந்தன் கோட்டையும் எந்தன் தேவனும் நீரே. எந்தன் கண்மலையே உமக்கே ஸ்தோத்திரம். எந்தன் இரட்சகரே உமக்கே ஸ்தோத்திரம். உந்தன் கிருபையால் வாழ்கிறேன் உமக்கே ஸ்தோத்திரம். உந்தன் கிருபையால் வாழ்கிறேன் அனுதினம் ஸ்தோத்திரம். எந்தன் கண்மலையே உமக்கே ஸ்தோத்திரம். கண்மலை வெடிப்பில் என்னை மறைத்து கருத்தாய் காப்பவரே.
கண்ணுக்குள் இருக்கும் கண்மணி போல கரிசனை உள்ளவரே, கண்மலை வெடிப்பில் என்னை மறைத்து கருத்தாய் காப்பவரே, கண்ணுக்குள் இருக்கும் கண்மணி போல கரிசனை உள்ளவரே, எந்தன் கண்மலையே உமக்கே ஸ்தோத்திரம், எந்தன் இரட்சகரே உமக்கே ஸ்தோத்திரம், உந்தன் கிருபையா வாழ்கிறேன் உமக்கே ஸ்தோத்திரம், உந்தன் கிருபையா வாழ்கிறேன் அனுதினம் ஸ்தோத்திரம், எந்தன் கண்மலையே உமக்கே ஸ்தோத்திரம், மரணமே உன் கூர் எங்கே, சாவையும் ஜெயம் எங்கே, கிறிஸ்து என் ஜீவன் சாவு என் ஆதாயம், எதற்கும் பயம் இல்லையே, மரணமே உன் கூர் எங்கே, சாவையும் ஜெயம் எங்கே, கிறிஸ்து என் ஜீவன் சாவு என் ஆதாயம், எதற்கும் பயம் இல்லையே, எந்தன் கண்மலையே உமக்கே ஸ்தோத்திரம், எந்தன் இரட்சகரே உமக்கே ஸ்தோத்திரம், உந்தன் கிருபையா வாழ்கிறேன் உமக்கே ஸ்தோத்திரம், உந்தன் கிருபையா வாழ்கிறேன் அனுதினம் ஸ்தோத்திரம், உந்தன் கிருபையா வாழ்கிறேன் உமக்கே ஸ்தோத்திரம், உந்தன் கிருபையா வாழ்கிறேன் அனுதினம் ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya ஹalleluya. அப்படியே சில நிமிடங்களை எடுத்து நாங்கள் அவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துவோமா? Hallelujah, hallelujah. Let's just take a couple of minutes just like that, church. Give him thanks for all he's done. Give him thanks for his grace, for his mercy in our lives. Give him thanks for his favor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்களுக்காக அவருடைய ஜீவனை தந்து எங்களுக்கு புது வாழ்வு தந்தபடியால் அவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லி அவரை நாங்கள் துதிப்போம். Above all things, let's thank him for the favor, the grace he has shown us when he gave us new life, when he forgave our sins and called us his children. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We praise you, Lord. We praise you. We praise you. Nandri என்று சொல்லுகிறோம் அப்பா. We give you thanks, Father. We give you thanks, Jesus. Hallelujah. In the darkness we were waiting, without hope and without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty,
the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Come on, church, let's praise the Father together. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit. God of glory, majesty, praise forever to the King. Sing praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tomb, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel and shall not faint. By his blood and in his name, in his freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Sing praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. All praise is yours. All praise belongs to you alone, O God. Hallelujah. You are worthy of praise. You are worthy to be lifted up. You are worthy of honor. There is none that can be compared to you, O God. You are beyond our comprehension. You are beyond our understanding. You are transcendent, O God. You are more than everything we can imagine that you are.
Words cannot express your power, your greatness, your beauty. Blessed be your name. Holy is your name. Awesome is your name. From everlasting to everlasting, you are God. We are created to worship you. உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக எங்களை படைத்தீரப்பா. உம்முடைய சேவை செய்யும்படியாக எங்களை படைத்தீர். உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாக எங்களை படைத்தீர். ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க, வாழ வைத்தீர் உம்மை ஆராதிக்க, தெரிந்து கொண்டீர் உம்மை ஆராதிக்க, உம்மை என்னாலும் ஆராதிப்பே. திரும்பமாக சொல்லுமா, ஜீவன் ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க, வாழ வைத்தீர் உம்மை ஆராதிக்க, தெரிந்து கொண்டீர் உம்மை ஆராதிக்க, உம்மை என்னாலும் ஆராதிப்பேன். உம்மை என்னாலும் உம்மை என்னாலும் ஆராதிப்பேன். ஆராதனை 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 ஓ நித்தியமானவரே, ஆராதனை 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 ஓ நித்தியமானவரே. நீரே நிரந்தரமானவர், நீரே மகிமைக்கு பாத்திரர், நீரே மகிமையுடையவர். உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன். நீரே நிரந்தரமானவர், நீரே கனத்துக்கு பாத்திரர், நீரே மகிமையுடையவர். உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன். கிருபை தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க, வேலனை தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க, ஊழியம் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க, உம்மை என்னாலும் ஆராதிப்பேன். உம்மை என்னாலும் உம்மை என்னாலும் ஆராதிப்பேன். ஆராதனை 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 ஓ நித்தியமானவரே, ஆராதனை 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 ஓ நித்தியமானவரே. நீரே நிரந்தரமானவர், நீரே கனத்துக்கு பாத்திரர், நீரே மகிமையுடையவர். உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன். நீரே நிரந்தரமானவர், நீரே கனத்துக்கு பாத்திரர், நீரே மகிமையுடையவர். உம்மை என்றும் நீரே
நீரே நிரந்தரமானவர், நீரே கனத்துக்கு பாத்திரர், நீரே மகிமையுடையவர். உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன். நீரே நிரந்தரமானவர், நீரே கனத்துக்கு பாத்திரர், நீரே மகிமையுடையவர். உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உம்மை என்றும் நாங்கள் ஆராதிப்போம். சத்தங்களை உயர்த்தி அவரை நாங்கள் ஆராதிப்போம். அவர் எங்களுக்கு யாராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாங்கள் அறிக்கை செய்து அவரை நாங்கள் ஆராதிப்போம். Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Father. You are my God. You are my creator. You are my savior. We worship you, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you. Blessed be your name. Blessed be your name, Jesus. We magnify your name. We exalt your name. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அப்பா. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் அப்பா. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. உமக்கு ஒப்பான வேறு தேவர்கள் இல்லை என்று சொல்லி நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம். நீர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவராக இருக்கிறீர் என்று சொல்லி நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம். Hallelujah. There is no other that can be compared to you. You are above all, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. எங்களையே நாங்கள் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. Father, we surrender our hearts to you. We give you our hearts. We give you our priorities. We give you our intentions, our plans, our goals. We lay them all down at your feet, oh God. We lay it all down at your feet, oh God. Father, we give you our lives. Help us to live lives that bring honor and glory to your name. உமக்கு ஏற்ற பாத்திரவான்களாக நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். உமக்கு ஏற்ற வாழ்வை நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். எங்கள் சிந்தனைகளிலே, எங்கள் வார்த்தைகளிலே, எங்கள் செயல்களிலே உமக்கு பிரீதிப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். உம்மை நாங்கள் பிரீதிப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். In our thinking, in our words, and in our actions, oh God, may we please you. Lord, as we go into your living word today, speak to us. Holy Spirit, work in our hearts. Minister to us, we pray. Be with Pastor as he brings your word. Equip him, anoint him, and give him unction, we pray, to preach your word boldly without apology this morning. In Jesus' name we pray. Amen. உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் அன்போடு கூட வரவேற்கிறேன். விசேஷமாக எங்கள் மத்தியிலே ராஜி பொதுவாக வருவது மேரி பக்கத்தில் இருந்து அவருடைய கணவன் குமார் வந்திருக்கிறார். சகோதரனை அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம். God bless you. ஷியாமலாவும் பிள்ளைகளும் வந்திருக்கிறார்கள். God bless you. Welcome. Anybody else? Singam aunty, welcome aunty. Good, God bless you. ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிற அருமையான ஆண்டவரே, இந்த கால வேளைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிறோம் சுவாமி. இந்த நாளிலும் நாங்கள் தியானிக்கும் வேளையில் எங்களோடு கூட இருப்பீராக. அடியானாகிய என்னோடும் உம்முடைய பிள்ளைகளோடும் கூட இருந்து எங்களோடு பேசும் இடைப்படும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் எடுக்கிறேன் பிதாவே. Father, we come before thine throne for your mercies, Lord. Lord, even through the songs you have spoken to us, Lord. As we meditate your word, Lord, be with me and be with your children and be with those who are listening to us online as well. God, bless us. In the name of Jesus, I pray. Amen. Welcome, everyone. We had some wonderful songs and practically all of our doctrine was expressed. நாங்கள் எங்களுடைய பாடல்களின் போது அநேகமாக நாங்கள் விசுவாசிக்கிறது என்ன என்று சொல்லி கூட அறிக்கை செய்தோம். கடைசியாக கூட ஜெபிக்கும் பொழுது எங்கள் வார்த்தைகளையும் சிந்தனைகளையும் ஆண்டவரே
உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறதாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஜெபம் செய்தோம். ஜீவன் தந்தீர், உம்மை ஆராதிக்க. கிருபை தந்தீர், உம்மை ஆராதிக்க. எங்களுக்கு ரட்சிப்பை தந்தீர், உம்மை ஆராதிக்க. பலவிதமான ஆசீர்வாதங்களை தந்திருக்கிறீர், உம்மை சேவிக்க என்று கூட நாங்கள் சொல்லலாம். ஆகவே இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறதான விடயமானது பொறுப்பை பற்றியதாக இருக்கிறது. Today's title, even as we sang that God gave us the grace to praise Him, and God gives us ministry to serve Him. God gives us salvation to serve Him and worship Him. And then as we closed in prayer, it so happens that our words and our deeds, even our thoughts, should glorify God. That simply means that we have a responsibility. எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பொறுப்பு ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசமான விதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். So my sermon title today is responsibility. What's your responsibility? What's my responsibility? And as a human being, as a husband, as a wife, as a son, as a daughter, as a person who is saved. எங்களுடைய பொறுப்பு என்ன? ஒரு கணவனாக பொறுப்பென்ன, மனைவியாக பொறுப்பென்ன, மகனாக பொறுப்பென்ன, மகளாக பொறுப்பென்ன, ஒரு கிறிஸ்தவளாக எங்களுடைய பொறுப்பு என்ன என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். வேதத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது இது ஆவிக்குரியதும் எங்களுடைய அனுதின வாழ்க்கைக்குரியதுமாக இருக்கிறதை பார்க்கலாம். It is twofold responsibility. One is spiritual as well as for our daily living. And in the scriptures, in the book of Ezekiel, it says like this. Ezekiel 18 அதிகாரம். I just read one verse. You can go home and read the rest of it. 18:20 இவண்ணமாக சொல்லுகிறது. I'm reading it from NIV. The one who sins is the one who will die. The child will not share the guilt of the parent, nor will the parent share the guilt of the child. The righteousness of the righteous will be credited to them, and the wickedness of the wicked will be charged against them. And in Tamil, பாவம் செய்கிற ஆத்மாவே சாகும், குமாரன் தகப்பனுடைய அக்கிரமத்தை சுமப்பதுமில்லை, தகப்பன் குமாரனுடைய அக்கிரமத்தை சுமப்பதுமில்லை, நீதிமானுடைய நீதி அவன் மேல்தான் இருக்கும், துன்மார்க்குடைய துன்மார்க்கமும் அவன் மேல்தான் இருக்கும். மற்றபடி என்ன சொல்லுகிறார்? தகப்பனுடைய பாவம் உங்கள் மேல் வருவதில்லை. ஜெனட்டிக்கலி நாங்கள் பல காரியங்களெல்லாம் பார்த்தாலும் கூட நீங்கள் எது செய்கிறீர்களோ அதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பு, நான் எது செய்கிறேனோ அதற்கு நான் பொறுப்பு என்று சொல்லி இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பற்றி தேவன் இங்கே பேசுகிறதை பார்க்கலாம். சில வேளைகளில் என்ன காரணம் என்று சொன்னால், நாங்கள் செய்கிற தவறுக்கு யாரையாகிலும் குற்றம் சாட்டி விடுகிறோம். Sometimes we just blame it on somebody. Parents, the government, the environment, friends, colleagues, relatives, political situations, politics, all that we just blame it and we become victims. நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? நாங்கள் எங்களுடைய நிலைமைக்கு காரணம் தாய் தகப்பன் என்று சொல்லிவிடுகிறோம், அல்லாவிட்டால் அரசாங்கம் என்று சொல்லுகிறோம், கூட இருக்கிற சமுதாயம் என்று சொல்லிவிடுகிறோம். அப்படியாக சில வேளைகளில் நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு பொறுப்பு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. So our success, our failure, our righteousness and our wickedness, practically most of the time, there are situations, most of the time depends on you and depends on me. We are individually responsible for our happiness and our success. நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய செயல்களுக்கும் சிந்தனைக்கும் எங்களுடைய பேச்சுக்கும் நாங்கள் தான் பொறுப்பு, வேறொருவர் அல்ல. அதற்காக நாங்கள் தேவ சமூகத்தில் என்ன செய்ய வேணும்? கணக்கு ஒப்புவிக்க வேணும். மற்றவனை பற்றி அல்ல,
என்னை பற்றி கணக்கு நான் ஒப்புவிக்கணும் சமூகத்தில், தேவ சமூகத்தில். ஐ மஸ்ட் பி அக்கௌண்டபிள் டு மை ஆக்ஷன்ஸ், மை தாட்ஸ், my reactions and my words and my deeds to God one day. I'm accountable for myself. நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு, உங்களுடைய வார்த்தைக்கு, செயலுக்கு, சிந்தனைக்கு, அனைத்துக்கும் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான தாளந்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஒரு நாள் தேவ சமூகத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். It's a very scary thought என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Very scary thought. And Daniel Webster was an intellectual, and he was asked, what brings much fear to you? He said, my greatest fear is one day I must stand before God and give account of myself. டேனியல் வெப்ஸ்டர் என்று அவர் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம். நானும் அறிவாளியுமாக இருந்தார். நீங்கள் எதற்காக அதிகம் பயப்படுகிறீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது, ஒரு நாள் நான் என் வாழ்க்கைக்கு, என் செயலுக்கு, என் சிந்தனைக்கு தேவனிடத்திலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்றார். மற்றவனை பற்றி அல்ல, நம்மை பற்றி. ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் சில வேலைகள் மற்றவர்களுக்கும் நாங்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டியதான ஒரு நிலைமையில் தள்ளப்படுகிறோம். தட்ஸ் டிஃபரண்ட் ஸ்டோரி. ஆகவே பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள், இன் அதர் வேர்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், there is a beautiful song sung by an interesting character. I have it here in the words of blind Willie Johnson. First I must say who blind Willie Johnson was. He was born over 100 years ago. And blind Willie Johnson, he became blind at the age of 7. அவர் குருடனாய் போனார். அவருக்கு பிரேண்ட குருட்டு வில்லி ஜான்சன் என்று தான் பேர் வைத்திருந்தார்கள். வேறு பெயர்களையும் கூப்பிட்டார்கள். ஆனால் பிளைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். டெக்ஸஸில் பிறந்தவர், ஒரு கருத்த இனத்தவர். 7 வயதில் குருடாய் போனார். அவர் குருடாய் போனதுக்கு காரணம் அவருடைய ஸ்டெப் மதர், சிறிய தாயார் ஏதோ அசிரை ஊற்றினதுனால அவர் 2 கண்களும் குருடாய் போயிட்டு. The stepmother threw some caustic solution and he became blind at the age of 7. But he became a composer, a really extremely well guitar player and a singer and a preacher. அவர் ஒரு பிரசங்கியாகவும் அருமையாக வாத்திய கருவியை வாசிக்கிற ஒருவராகவும் பாடல்களை ஏற்றுகிறவராகவும் பாடுகிறவராகவும் காணப்பட்டார். அப்போ அவர் தன்னுடைய இந்த பாடலை வேறும் ஒரு சில பிரதானமாக பிரசித்தி பெற்றவர்கள் திரும்பமாக பாடியிருக்கிறார்கள். அவருடைய வார்த்தையில் இப்படியாக சொல்கிறார், இட் இஸ் நோபடிஸ் ஃபால்ட் பட் மைன். வேறொருவருடைய தவறு அல்ல, அது என்னுடைய தவறு. டெல்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரகிள், ஆவிக்குரிய ஒரு போராட்டத்தை பற்றி அவர் சொல்கிறார். வித் ரீடிங் த பைபிள் ஆஸ் த பாத் டு சல்வேஷன், வேதத்தை வாசித்து நான் ரட்சிப்படைவதை பற்றி அவர் பேசுகிறார். ஓ ராதர் த ஃபெயிலியர் டு ரீட் இட் அண்ட் லீடிங் டு டேம்னேஷன், ஓ வாசியாமல் விட்டு நான் கெட்டு போவது பற்றி அவர் சொல்கிறார். ஐ ஹேவ் a Bible in my home. அப்படியாக அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? I'll read the whole thing, a few verses. It's a big song, but we just have few verses. I have a Bible in my home. I have a Bible in my home. If I don't read, my soul will be lost. Nobody's fault but mine. என்னுடைய வீட்டிலே வேதாகமம் இருக்கிறது. என்னுடைய வீட்டிலே வேதாகமம் இருக்கிறது. நான் வாசியாமல் விட்டால் என் ஆத்மாவை நான் இழந்து விடுவேன். ஒருவருடைய தவறும் அல்ல, அது என்னுடைய தவறு. You see, very interesting, இல்லையா? And I have a Bible here. It's in Tamil and English, இல்லையா? ஒரு காலத்தில் எல்லாருடைய வீடுகளிலும் வேதாகமம் இருக்கவில்லை. ஒருவர் வேதாகமத்தை சொந்தமாக வைத்திருப்பார் என்று சொன்னால் ஐஸ்வர்யவனாக இருக்க வேண்டும். எல்லாருக்கும் வாசிக்கக்கூடியதான வசதி கிடைக்கவில்லை. இன்றைக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் வேதாகமம் எல்லாரும் வாசிக்கத்தக்கதாக, அதற்கு விளக்கத்தோடு கூட வாசிக்கத்தக்கதாக கைகளில் எங்களுக்கு அச்சிடப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல,
எங்களுக்கு நாங்கள் ஃபோனை எடுத்து அதில் பைபிள் என்று போட்டால் பலவிதமான வேர்ஷன்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் வருகிறதையும் பார்க்கலாம். எல்லா பாஷைகளிலும் வாசிக்கக்கூடியதாக எத்தனையோ பாஷைகளில் வாசிக்கக்கூடியதான வசதி எங்களுக்கு இருக்கிறதை பார்க்கலாம். வாசியாமல் இருப்பது, வாசிப்பது, அது என்னுடைய தவறு, என்னுடைய பொறுப்பு இல்லையா? How many of us can say, as blind Willie Johnson said, if I don't read it, it's my fault. Bible is there. And today, this is sang probably 100 years ago, 1927 or so, he composed this song. And today, before the printing press came, in order to own a Bible, you must be really rich. It's a prestige. If there is one Bible, many would read it, share it publicly, and it wasn't easy. But today, if I ask, how many Bibles do you have at home? How many different versions you have at home? And then on your phone, how many different translations you have? The responsibility is yours to read. It is mine to read. Sometimes I'm really surprised, even for Bible studies. I give an assignment, it's your responsibility to read it. Your responsibility to research and to ask questions and to learn it. So that's why, finally, it's your responsibility, my responsibility. அதைத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். And we can extend this to many, many, many things. And Albert Einstein, the intellectual, the scientist, the greatest mind probably ever lived on earth. And of course, we are not talking about, God. We are not talking about Jesus. We are talking about human beings. Albert Einstein. Man must cease attributing his problems to his environment and learn again to exercise his will, his personal responsibility. எங்கள் சூழ்நிலையை எங்களுடைய எங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் நான் இருக்கிறதான சூழ்நிலை என்று சொல்லி, என்னுடைய இனத்தார் என்று சொல்லி, என்னுடைய நிலைமை இப்படி இருப்பதற்கு காரணம் வேறொருவர் என்று சொல்லி, எங்களுடைய பொறுப்பை, எங்களுக்கு இருக்கிறதான பொறுப்பை நாங்கள் உணராமல் தள்ளிவிடுவது தவறான காரியம். மனுஷன் தன்னுடைய பிரச்சனைக்கு தான் பொறுப்பு என்று சொல்லியும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொல்லுகிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறதை பார்க்கலாம். இட்ஸ் வெரி 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 ட்ரூ, extremely true. Many, many, many things I am responsible for my life. I am accountable for my action, my reactions என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். பாருங்க, one good example is Moses. ஒரு முக்கியமான ஒரு உதாரணம் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஐன்ஸ்டைன் சொல்லுகிறது போல, நாம் எங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களை, மற்றவர்களை, சபை மக்களை நாம் குற்றம் சாட்டி விட முடியாது. குடும்பத்தில் இருக்கிற தாய் தகப்பனை குற்றம் சாட்டி விட முடியாது. நம்முடைய நிலைமைக்கு, நம்முடைய ஆக்ஷனுக்கு, நம்முடைய ரியாக்ஷனுக்கு கர்த்தர் என்னிடத்துல தான் பொறுப்பு கேட்பார். அதில் ஒரு முக்கியமான உதாரணம் பாருங்க, மோசே எடுத்துக்கொள்கிறோம். மோசே எப்படிப்பட்ட மனுஷன்? யாராகிலும் மோசே பற்றி ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? தாழ்மை உள்ள மனுஷன், சாதுவான மனுஷன் என்று சொல்லுகிறார். மீக்கஸ்ட் பர்சன் என்று சொன்னால், சாது என்று சொன்னால் ரொம்ப அமைதியான மனுஷன் இல்லையா? எத்தனையோ கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிறார். இப்போ 80 வயசில் ஆண்டவர் அவரை அழைக்கிறார், இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டு போகும்படியாக. அவருடைய சூழ்நிலையை பாருங்கள். வனாந்தரம், மக்களோ வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள். You see the situation. Moses is called the meekest person on earth. God testifies about him. Now he sees the environment, his circumstance. He is bringing this stiff-necked, rebellious group of people.
From Egypt, they were in slavery over 400 years. Now he is bringing them through the desert. The environment is terrible. Circumstances are terrible. The people whom he is leading are terrible. But, பாருங்க, because of their rebellious attitude, and they have complained, Moses got angry. God said to speak to the rock for water. He got so angry. What did he do? மோசே இவ்வளவு நல்ல மனுஷன், சாதுவான மனுஷன். ஆனால் அவனுடைய சூழ்நிலையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பயங்கரமான ஜனங்கள், வனங்காக்களத்துள்ள ஜனங்கள், வனாந்திரத்தில் நடத்தி கொண்டு வருகிறார். ஒருவர் 2 பேர் அல்ல. அவர்களுடைய முரண்பாட்டினால ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த கண்மலையை பார்த்து பேசும்படியாக. ஆனால் இவன் கோவப்பட்டு என்ன செய்கிறான்? 3 முறை அடித்தான். அடித்ததுனால யாருக்கு பனிஷ்மெண்ட்? சரி பொல்லாத ஆக்கள், அதனால இவன் கோவப்பட்டான்னு சொல்லியிருக்கலாமே. பாருங்க, அவனுடைய ரியாக்ஷன்னால அவனுக்கு கானான் தேசத்துக்கு போக முடியாதபடி தண்டனை கிடைக்கிறதை பார்க்கலாம். சூழ்நிலை எதுவாக இருக்கட்டும், யார் என்ன சொன்னதுனால நீங்கள் செயல்படட்டும், ஆனால் நீங்க தான் உங்களுடைய செயலுக்கு, உங்களுடைய பேச்சுக்கு, உங்களுடைய சிந்தனைக்கு, உங்களுடைய கோபத்துக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு, நான் தான் பொறுப்பு. You become responsible for your reaction, if it was a reaction to the action of the people. But you have control over your reaction, my reaction. Moses had control over his reaction. Because of his failure, he is held responsible. He was punished. மக்கள் எது செய்தாலும், கோபமூட்டினாலும், அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதற்கு எதிராக செயல்படுவது, பதில் கொடுப்பது எப்படி என்று சொல்லி உங்களுடைய கரத்தில், உங்களுடைய இருதயத்தில் அதிகாரம் இருக்கிறது. எப்படி செய்யலாம் என்று சாதுவான மனுஷன். ஆனால் அவனுடைய அந்த செயலினாலே மக்களை தண்டிக்கிறதுக்கு முன்பதாக மோசேயை தண்டிக்கிறார். பாருங்க, சில வேளைகளில் சூழ்நிலையினால நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? கோபமடைந்து விடுகிறோம், பேசி விடுகிறோம். ஆனால் அந்த பேச்சுக்கு நாங்கள் தான் பொறுப்பு. எங்கள் வாயிலிருந்து வார வார்த்தைக்கு நாங்கள் தான் பொறுப்பு. அவங்களை எதுதான் செய்யட்டும், கர்த்தருக்கு நாங்கள் தான் பொறுப்பு கொடுக்கணும். சில வேளையில் நான் கோபப்பட்டு பேசிட்டா சிஸ்டர் சொல்லுவா, என்ன நீ இப்படி பேசுகிற? சில நேரம் கேட்டுருவா கூட, நீ ஒரு பாஸ்டர் உண்டு. அப்போ நான் கடைசியில் சொல்லுவது, நீ நண்டு மாதிரி கடிச்சிட்டு பொந்துக்குள்ளே பூந்துடுற. நான் ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது பிள்ளைகள் பார்த்தா, why you get so upset with her? சின்னொரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு இருந்துருவாங்க அமைதியாக. நாம் முக்குத்தனமாக மோட்டுத்தனமாக என்ன செய்வோம்? நாம் பொறுப்பை மறந்துட்டு பேசிடுவோம். அதனால் நாம் என்னவாக போயிடுறோம்? கெட்ட மனுஷனாக போயிடுறோம். கணக்கு நான் கொடுக்கணும். பாருங்க, that's what it is. That is exactly what it is. நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் பாவம் செய்கிறதுக்கு ஏதுவான சிச்சுவேஷனில் நம்முடைய வார்த்தையினால, சிந்தனையினால, செயலினால ஏதுவாக இருக்கிறோம். என்ன காரணத்தினால நாம் அந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாலும் கூட, நானும் நீங்களோ என்னுடைய செயலுக்கு, உங்களுடைய செயலுக்கு, உங்களுடைய வார்த்தைக்கு, என்னுடைய வார்த்தைக்கு தேவனுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறோம். தேவன் எங்களுக்கு தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, மோசேக்கே தண்டனை என்று சொன்னா, நானும் நீங்களும் எம்மாத்திரம். தாவீதுக்கு தண்டனை என்றால் நானும் நீங்களும் எம்மாத்திரம். கொடுத்த பொறுப்புக்கு
இல்லையா? பல இடத்துல பார்க்கிறோம். இயேசு ஒரு உவமையை சொன்னார் தாளந்தை பற்றியது. இங்கே தாளந்து என்று சொல்லும் பொழுது நாம நினைக்கிற மாதிரியான தாளந்து, the talent, the parable of the talent, it doesn't mean talent means talent we are talking about. Whether it's singing, whether it's speaking, and whether it's jumping, that's not the talent he's talking about. It's about money. In their language, talent was a unit of cash or money, whatever it is. கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? அந்த தாளந்து யாருக்கு 5 கொடுத்தாரோ 5 கொடுத்தவனிடத்துல பொறுப்பு கேட்கிறார், 2 கொடுத்த இடத்துல பொறுப்பு கேட்கிறார், 1 கொடுத்த இடத்துல பொறுப்பு கேட்கிறார். Whatever talent God gave, we can also, say it's the talent or the opportunities or the blessings or the life itself or salvation itself or knowledge itself. Whatever God has given you, you are responsible. As far as believers are concerned, we are responsible to use it for His glory. அதுதான் பாருங்க, God has His ways of talking to us. Sometimes I wonder why this, Lord. And then in the song we sing, ஜீவன் தந்தீர் எதற்காக? That's a beautiful song. ஆராதிக்க. எங்களுக்கு ரட்சிப்பு தருகிறார் எதற்காக? கிருபை தருகிறார் எதற்காக? ஒரு சில வாய்ப்புகளை தந்திருக்கிறார் எதற்காக? அறிவை தந்திருக்கிறார் எதற்காக? ஒரு சில இடங்களில் எங்களை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறார் எதற்காக? ஒருவர் சொல்லுகிறார், ஒரு பாஸ்டர் விசிட் பண்ண வந்தாராம். இவர் அவரை காரில் கூட்டிக் கொண்டு போகும் பொழுது ஒரு பெரிய ஃபேக்டரியை காட்டி சொன்னாராம், அந்த ஃபேக்டரியில் தான் நான் வேலை செய்கிறேன். 74 பேர் என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறார்கள். அந்த 74 பேரில் நான் ஒருவர் தான் கிறிஸ்தவன். As this gentleman, pastor asked him to take this visiting pastor to a certain place. As he was driving, he came by a big factory. He showed this visiting pastor, there you see that big factory, that's where I work. 74 hours in my department. அப்புறம் சொன்னார், நான் மாத்திரம்தான் அதில் கிறிஸ்தவன். I am the only Christian among the 74 workers. Then he said, I have the responsibility to represent Jesus Christ among those rest of the 73. அந்த 74 பேர்ல நான் மாத்திரம்தான் கிறிஸ்தவன். என்னுடைய பொறுப்பு கிறிஸ்துவை அந்த மக்களுக்கு பிரதிபலிக்க. நான் தோல்வி அடைந்தால், நான் ஒரு செயலை செய்தால், கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி கிறிஸ்தவர்கள் இப்படித்தானா, நான் தான் அங்கே பிரதிநிதியாக இருக்கிறேன். And then he said, I am the representative of the church I go to, because I tell them I go to church, so I represent my church. என்னுடைய சபையை பிரதிநிதிப்படுத்துகிறவன் நான். கிறிஸ்துவை பிரதிநிதிப்படுத்துகிற பொறுப்பு என்னுடையது. கிறிஸ்தவர்கள், உலகளாவிய கிறிஸ்தவரை பிரதிநிதிப்படுத்துவது என்னுடைய பொறுப்பு. He said, I have a great responsibility. If I fail, they'll say, all the Christians are like this. So I have the responsibility to represent all of the Christians around the world. Have you thought about it? You have a responsibility. Your family members may not be saved, but the only one whom they know is you. வேறு கிறிஸ்தவர்களை அவருக்கு தெரியாது. உங்களுடைய இனத்தார் மத்தியிலே உங்களை மாத்திரம்தான் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக கிறிஸ்தவனாக தெரியும். உங்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கிறது, உங்களுடைய செயல் எப்படி இருக்கிறது, உங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கிறது, இடுக்கமான நேரத்தில் எப்படி நீங்கள் செயல்படுகிறீர்கள். We have a great responsibility. இந்த வேர்ல்ட்ல பாருங்க, இன்றைக்கு பலவிதமான, இயேசு அதுதான் சொன்னார், நீங்க உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீங்க.
பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிற you are the salt of the earth, you are the light of the world, and he's telling us you and I have responsibility. As a father, you have responsibility. As a mother, you have responsibility. தனிமையாக இருந்தால் வித்தியாசம், நாம் திருமணம் செய்தால் எங்களுக்கு பொறுப்பு கூடவாக இருக்கிறதை பார்க்கலாம். More responsibility. How do we discharge our responsibility? எங்களுடைய பொறுப்பை நாங்கள் எப்படி and then responsibility always as a sacrifice to make. தகப்பன் தாய் என்று சொன்னால் பொறுப்பு இருக்கிறது, பொறுப்பென்றால் அதிகாரம் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் நீங்கள் பொறுப்பை நிறைவேற்ற உங்களுக்கு தியாகம் செய்ய வேண்டியதான நிலைமை ஏற்படுகிறதை பார்க்கலாம். எத்தனை பேர் எத்தனையோ சௌகரியங்களை விட்டு பிள்ளைகளுக்காக, பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை திறமையாக இருப்பதற்காக, நன்மையாக இருப்பதற்காக, அவருடைய எதிர்காலத்துக்காக எவ்வளவு தியாகங்களை செய்கிறார். How many of the parents make great sacrifices for the blessing of their future, of their life? How many? How many? How many? I myself didn't want to leave Sri Lanka. Then my wife would argue for the betterment of the children's future. It's true. From Germany, I didn't want to come for the future of our children. I still remember we were in Germany. I have a very good friend, a German friend. He has come many times. My boy was little, probably 4 years, 5 years. And in Germany, we were refugees. We were on welfare. We couldn't work, no work permit for many years. ஜெர்மன் தேசத்தில் வந்து அகதியாக இருந்தோம், வேலை செய்ய முடியாது, ஆகவே கவர்மெண்ட் கொடுக்குற காசில் இருந்தோம். And my friend asked my boy, okay, Fletcher, tell me what do you want to become when you become a big boy? He said, I want to be in welfare. So don't you want to work? No, I will work, but I will still be on welfare. That just broke my heart. If you stay there, you can't work, you have no work permit. And they look at you and they think this is an easy life. Easy life, free money, free time. That I am setting a bad example to my children. So we had to take risk for the sake of children. Many a year. Many a year. அநேகர் நாங்கள் இருக்கிறோம் பிள்ளைகளுக்காக, அவருடைய எதிர்காலத்துக்காக, எங்களுடைய பொறுப்பு தகப்பன் என்ற வகையில், தாய் என்ற வகையில் எங்களுடைய பொறுப்பை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதற்காக தியாகம் செய்கிறோம். And the best example I can give you is Jesus Christ. You see, the thing is this. Many times, this is a song we never sang before. What is the song you sang about? We were in darkness. And then from heaven, Jesus comes rushing. You see, அவருக்கு கொடுத்த பொறுப்பென்ன? மனுஷனை ரட்சிக்கும்படியாக. அந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு இயேசு என்ன செய்கிறார்? தியாகம் செய்கிறார். பரலோகத்தை விட்டு, மகிமையை விட்டு மனுஷனாக பிறக்கிறார். அந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றுகிறதுக்காக பிதாவிடத்தில் சொல்கிறார், இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும், ஆனால் என் சித்தப்படி அல்ல, நீர் கொடுத்த பொறுப்பை நான் நிறைவேற்றுவதற்கு உம் சித்தப்படியாக கடவுது. You know your responsibility. In order to carry out your responsibility, you have to make sacrifices. As a mother, you have to make sacrifice. As a father, you have to make sacrifice. As a son, you have to make sacrifice. As a student, you have to make sacrifice. As a doctor, great sacrifice. As a nurse, great sacrifice. As a pastor, you have to make sacrifice. In every situation,
You have to make a sacrifice in order to fulfill your responsibility. The greatest of all is Jesus Christ. In order to fulfill the responsibility the Father gave him, the sacrifices he gives himself. And you see the soldiers, how many thousands of them go in order to protect your freedom and my freedom. How about you? Do you have a responsibility? If you are a student, your responsibility, your opportunity is to study. You can pray all you want. But if you don't study, if you don't take the time to study, if you make a sacrifice to stay up and avoid your parties, avoid your friends, your future is in your hand, not in anybody else's hand. Most of the time our problem is we take the victim attitude. நீங்க பாருங்க எத்தனை விதமான crime சொல்லுவாங்க. I was abused when I was a child. Man of mercy. You don't want to take responsibility. ஒரு தரம் பொறுப்பெடுக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை தங்களுடைய செயலுக்கு. And a good example is King William visited a prison. He just wanted to say, and whether he can release anybody. அப்போ when he went to the prison, சிறைச்சாலைக்கு போறார், யாரையாவது அனுதாபப்பட்டு விடுதலை ஆக்கலாமா? எல்லாரும் வந்து சொன்னாங்க, நாங்கள் ஒன்றும் செய்யலை பாருங்க, நான் நிரபராத, இது என்ன பொய்யா குற்றம் சாட்டி இங்கே வச்சிருக்கிறாங்க. ஒருத்தன் ஆகிலும் சொல்லல. ஒருத்தன் மாத்திரம் வந்து, ராஜா நான் தவறு செய்தேன் ஐயா, என்னை மன்னியுங்கோ, அந்த நேரத்தில் என் சிந்தனை சரியில்லை, இப்போ நான் உணர்றேன். அப்போ சொன்னாரா ராஜா பார்த்துட்டு, and the only one came repenting, said, oh Lord, I made a mistake, I committed this crime, forgive me. Everybody said, I didn't do anything. This was the friends, it was the environment, it was the society. So the king quickly said, call the prison guard, release this guy who says guilty, because he is going to spoil everybody else. These are all innocent, nice people. ராஜா சொன்னார், இவங்க எல்லாரும் நல்லவங்களா இருக்கிறாங்க, குற்றம் செய்யாது, இவன் ஒருத்தர் தான் குற்றம் செய்த, இந்த குற்றம் செய்ய வெளியில விட்டுருங்க, என்ன உள்ளுக்கு வச்சிருந்தா எல்லாரும் கெடுத்து போடுவான். So the only one who repented and took responsibility for his fault was set free. The same way with God. When we take responsibility, Lord, it's not my wife, not my brother, not my church, not my community. It is me, Lord. I have the power to act and react. And you see, Jesus emphasizes the responsibility of individuals to use their talents. And the talent is useless unless it is used. And yesterday, so many of you came, and there was a lot of work, responsibility. You take responsibility for the house of God. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு, வீட்டுக்கு நீங்க பொறுப்பாக இருக்கீங்கன்னு நான் பொறுப்பாக இருக்கிறேன். அநேகர் வந்து அநேக வேலைகளை செய்து சுத்தப்படுத்தி, கதிரைகளெல்லாம் சுத்தப்படுத்தி, டஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து, இந்த லைட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி, அது எங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கிறதை பார்க்கலாம் இல்லையா? ஊத்தேன்னு சொன்னால் க்ளீன் பண்ணுறாங்களே, இல்லை சொல்லலை, இல்லை ஒருவே வந்து கண்டு, என்ன பாஸ்டர் இதெல்லாம் ஊத்தியாக இருக்குது, என்ன பாஸ்டர் அது மணக்குதாங்க இல்லையா, என்ன பாஸ்டர் பெயிண்டெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, என்ன பாஸ்டர் சுற்றி இருக்கிற எல்லாம் ஓட்டை இருக்குது, எலி போகுது. காலையில் கூட நாங்கள் எலியை கண்ட வாழ்த்து சொல்லி தான் வந்தோம். அப்போ பிரதர் சான் அடிக்கிற, பாஸ்டர் உதுக்கு நான் ஒரு வேலை செய்ய போகிறேன், பொறுப்பு எடுக்கிறதை பார்க்கலாம். லைட் வேலை செய்யலை, ரெஜிஸ்டர் அண்ணன் இந்த லைட்டு பின்னால் நான் வேலை செய்யலை, அவ்வளோதான் சொன்னார். நேற்று பார்த்தா எண்ணில் நிற்கிறார் முழு நேரமும். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் பொறுப்பெடுக்கும் பொழுது, வீட்டிலும் அதே வேலை தான். பொறுப்பெடுக்கும் பொழுது வீடு
க்ளீனாக இருக்குது, ஆசையாக இருக்குது வீட்டுக்கு போக. சேர்ச்சும் அப்படித்தான், நம்முடைய வாழ்க்கையும் அப்படியே. We must take responsibility. We can't blame on somebody else, you know. And then இயேசு இவண்ணமாக சொல்லுகிறார் பாருங்கள், பயங்கரமான ஒரு காரியம். And Jesus says in Matthew 12:36, not only talents you have to give account of, but I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. Oh my Lord. Very scary, isn't it? Very scary. மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்பிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். My goodness. Man, scary. யாராகிலும் வீணான வார்த்தை பேசுவது உண்டா? அதுக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க வேணுமா? Do we talk, you know, words, empty words? Man, so much we talk, isn't it? And then in Romans 14, verses 11 to 13, in NIV, it's written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will acknowledge God, so then each of us will give an account of ourselves to God. This is the scariest thing. Scariest thing. Each of us. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. Man, 2 கொரிந்தியர்ல இவண்ணமாக சொல்லுகிறார் இல்லையா? Romans, I don't have it in Tamil. If somebody has it, you can read it. Very important verse. Romans 14. Is Brother Sri there? Oh, he is there. Brother Sri, and will you read for us Romans 14, 11 to 13, Tamil, 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 13 மட்டும், ரோமர் 14ஆம் அதிகாரம். பாருங்க என்ன வடிவாக சொல்லுகிறார். அந்தப்படி முழங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும், நாவு யாவும் தேவனை அறிக்க வேண்டும் என்று என் ஜீவனை கொண்டு உரைக்கிறேன் என்பதாய் கர்த்தர் சொல்கிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆதலால் நம்மில் ஒவ்வொருவரும் தன்னை குறித்து தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிப்பார். மற்றவனை குறித்தல்ல, என் மனைவியை குறித்து நான் கணக்கு ஒப்புவிக்க போறதில்லை, மனைவி என்னை குறித்து கணக்கு ஒப்புவிக்க போறதில்லை, என்னை குறித்து நான் கர்த்தருக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க வேணும். இப்படி இருக்க நாம் இனிமேல் ஒருவரை ஒருவர் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருப்போமாக. ஒருவனும் தன் சகோதரனுக்கு முன்பாக தடுக்கலையும் இடரையும் போடலாகாது என்று தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள். பாருங்க, நாம் எத்தனையோ காரியங்களை குற்றமாக எடுக்கிறோம். அரசாங்க அதிகாரிகளாக இருக்கலாம், தேசத்தில் இருக்கிற நிலைமையாக இருக்கலாம், கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தை பற்றியதாக இருக்கலாம். இந்த மனுஷியால் தான் பிரச்சனை ஒரு சிலர் சொல்லுவது, இந்த புருஷனால மனுஷனால தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லுவார், பிள்ளைகளால் தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லுவார், தாய் தாப்பனால தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லுவார்கள், அரசாங்கத்தினுடைய சட்டத்திட்டங்கள்னால தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லுவார்கள். என்னதான் சொன்னாலும் கடைசியில் கணக்கு ஒப்புவிக்கிறது, நான் என்னோட கணக்கை ஆண்டவருக்கு ஒப்புவிக்கணும், நீங்கள் உங்கள் கணக்கை தனிப்பட்ட முறையில் ஒப்புவிக்கணும். பாருங்க என்ன மாதிரியாக அவர் சொல்லுகிறார். 2 கொரிந்தியர்ல 5ஆம் அதிகாரம் 9-10 மட்டும் பவுல் திரும்பமாக இவண்ணமாக பேசுகிறார். உங்களுக்கு நேரம் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறாரா? எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக ஒரு நாளைக்கு 24 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்க, ஒருத்தருக்காவது கூடவோ குறையவோ கொடுக்கவில்லை. அந்த 24 ஹவர்ஸில் நான் என்ன செய்கிறேன், நீங்க என்ன செய்றீங்க, நாங்கள் தான் கணக்கு.
பாருங்க 2 கொரிந்தியர்ல 5ஆம் அதிகாரம் 9 10 பிரதர் ஸ்ரீ எங்களுக்கு தமிழ்ல வாசிப்பார். அதன் நிமித்தமே நாம் சரீரத்தில் குடியிருந்தாலும் குடியிராமற் போனாலும் அவருக்கு பிரியமானவளாய் இருக்க நாடுகிறோம். பாருங்க, நாங்க ஜெபிக்கும் பொழுது பாடல் பண்ணும் பொழுது சொன்னோம், உமக்கு பிரியமா இருக்க. எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற பொறுப்பு, கிறிஸ்தவனாக இருக்கிற போது இருக்கிறதான பொறுப்பு எப்படியாகலாம் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருப்பது நமக்கு மேலே வந்த கடமையும் பொறுப்பாக இருக்கிறதை பார்க்கலாம். பாருங்க, ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும். பாருங்க என்ன சொல்றாரு. See this, so we make it our goal to please him. It seems doesn't matter what you do. And years back in the 70s, they had what you call a wristband telling what would Jesus do. WWJ. What would Jesus do? இந்த சிச்சுவேஷன்லையும் இயேசு என்ன செய்வார் என்று சொல்லி நினைவுபடுத்துகிறதற்காக. What would Jesus do? So we make it our goal to please him, whether we are at home in the body or away from it. உயிரோடு இருந்தாலும் மரித்தாலும். And then for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. மரித்த பிற்பாடு, உயிர் திறந்த பிற்பாடு, நாம மாம்சத்தில் இருந்த காலத்தில் நாம் செய்த நன்மைக்கோ தீமைக்கோ பலனடையும்படியாக எல்லாரும் நியாயஸ்தானத்துக்கு முன்பாக தனிப்பட்ட முறையில் நிற்கணுமா? மேன், ஸ்கேரி தாட் இல்லை? வெரி வெரி ஸ்கேரி தாட். உங்களுடைய நேரத்தை, உங்களுடைய தாளந்த, உங்களுடைய பேச்சை நாம கிறிஸ்தவனாய் இருக்கும் பொழுது எப்படியாக எங்களுக்கு தந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றுகிறோம்? How do we as Christians carry out our responsibility, even by words or deeds or actions or even in thoughts, even the thoughts? அதன் நிமித்தமே நாம் சரீரத்தில் குடியிருந்தாலும் குடிராமல் போனாலும் என்று ஸ்ரீ எங்களுக்கு வாசித்தார். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிள், ஐ ஹேவ் அ ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் டு தட், ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எவ்ரி வேர்ட், every word, every talent, every opportunity. பாருங்க, எதற்கெல்லாம் பொறுப்பா இருக்கிறோமா? ஒரு வார்த்தைக்கு நாங்க பொறுப்பா இருக்கிறோமா? மேன். And every talent, கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தாளந்துக்கும் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம். எங்களுக்கு கூட கொடுத்திருக்கிறதான நாட்களாக இருக்கலாம், ஹெல்த்தாக இருக்கலாம், ஒவ்வொரு விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்களுக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், மனைவியாக இருக்கலாம், கணவனாக இருக்கலாம், கொடுத்திருக்கிறதான எஜுகேஷனாக இருக்கலாம், இந்த நாட்டில் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறதான வசதிகளாக இருக்கலாம், வாய்ப்புகளாக இருக்கலாம். நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக சோசரத்தோடு கூட என்று அவரை மகிமைப்படுத்துகிறதுக்காக ஜீவிக்கிறோமா? எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பாருங்க, I always talk about this place of worship. நாங்கள் கர்த்தரை இந்த தேசத்தில் எவ்வளவாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். எங்களுக்கு சொந்தமாக ஒரு இடத்தை தந்திருக்கிறார். There is land, he has a purpose, இல்லையா? எங்களுக்கு இவ்வளோ தாளந்துகளை, வசதிகளை, வாய்ப்புகளை தந்திருக்கிறார். ஒரு நாளைக்கு இந்த இடத்துல தேவனை நாம மகிமைப்படும்படியாக எங்கள் இருக்கிற நாங்கள் அநேகர் இல்லாமல் போனாலும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் வர தாமதித்தால், ஓ பியூட்டிஃபுல் சர்ச், வாவ் என்று சொல்லத்தக்கதாக நமக்கு சேரத்துக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தருகிறதை பார்க்கலாம், இல்லையா? There is always a reason. There is always a reason, இல்லையா? அப்போ இந்த தேசத்தில் நம்மை கொண்டாந்து வச்சிருக்கிறது கூட ஒரு காரியத்துக்காக. Always I wondered sometimes, ஏன் இந்த இடத்து, but there is a sacrifice to make. அதனால நாங்கள் அந்த பொறுப்பை நாங்கள் நிறைவேற்ற தியாகம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறதை பார்க்கலாம்.
தியாகம் இல்லாமலே இல்லை. தகப்பனண்டா ஒரு கடமை உண்டு, தியாகம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறதை பார்க்கலாம். பொறுப்பினை தாய் என்றால் அப்படி, பிள்ளை என்றால் you see as children you have a great responsibility. Now they are taking care of you. They will become like children. Your mother will be a child one day. Your father will be a child one day. And Jesus talks about it. Even during his time, they would say, we can discharge our duty, not taking care of our parents by ourselves. Give an offering to the church, to the temple. That is what is called korban. Our duty is done. We give it to the Lord. Let the Lord take care of them. And we just discharge our responsibility. You have a responsibility to take care of your parents. உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு கொண்டு என்னது தாய் தகப்பனை வயோதி போன காலத்தில் பார்ப்பதற்கு, அவர்கள் துக்கப்படாதபடிக்கு. Sometimes I have visited the nursing homes. They are just sitting alone looking at the walls. All there is sometimes a picture of the family when they were young, the children. And I was there, went to visit my father-in-law in Windsor. He had a surgery, so he had to be there for a while. And I visited an older man there. He was just next to him. So I asked, he had a picture, he was just glancing at that, just gazing at it. I said, do they visit you? No, sir, they don't come. I haven't seen them for months. All they have is the treasure they have in their mind of old days many years ago. They are busy. It can happen. It can happen. So think of it. Think of it. The enemies of responsibility. எங்களுடைய இந்த பொறுப்புக்கு எதிராய் நிற்கிற சத்துராதிகள். What is it? Rights mentality. I demand my rights. As a child, I have right. As a wife, I have right. என்ன வேரி பண்ணா அவர் பார்க்கத்தானே போகணும். நான் என் வேலைக்கு போ, அவர் தான் பார்க்கணும் இல்லை. நான் ஹஸ்பண்ட், அவர் செய்ய வேண்டிய செய்யத்தான் போகணும். நான் அசைய மாட்டேன், நான் இப்படி தான் நிற்பேன். நான் சிட்டிசன், என்னுடைய என்ன சொல்ல ரைட். ஒருவர் சொன்னார், I'm going to Cuba on Tuesday. I was in vacation, I don't know where, I think Dominican Republic or Cuba. I met a man there. He said, I work for Shoppers Drug and my duty is to provide home care equipment. I said, I'm from Sri Lanka. He started talking, I'm from Ajax. He said, I'm from Duranto. You know your people? One lady came, she asked, what is my right? What can I get? Free. இலவசமாக நான் என்ன பெறலாம், என்னுடைய இருக்கிறதா எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டால். He said, I was very upset. Nothing is free. It is paid by somebody else. Let me know what you need. Not that all what you can get. I was really, really, really ashamed. சில நேரம் எங்கட ஆக்கள் இருக்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட், சில நேரம் காட்சி உங்களுக்கு ரைட் இருக்கு பாருங்க உதவி எடுக்கிறதுக்கு. அது தேவையா தேவையில்லைன்னு நீங்கள் எடுக்கலாம். அது எடுத்து பேஸ்மெண்ட்டில் வைக்கலாம் அல்லது பக்கத்தில் வெளியில் வைக்கலாம். ரைட், அது உங்களோட ரைட். அது அநியாயம் செய்கிறது. அப்போ அந்த ஆட்டிடியூட், தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க விருப்பம் இல்லை. That's one of the problems, biggest problem. In the hospital, a patient dropped the glass of water they gave to take tablets. மருந்து எடுக்க கொடுத்த கிளாஸில் இருந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டான். ஊற்றினோன்னு தண்ணி குடிச்சிடுறேன் கொஞ்சம். பேஷண்ட்டுக்கு இப்போ ஒரே ஒரு பயம், தான் இறங்கும் போது தண்ணியில் வலிக்கி விழுந்துருவேனே.
ஆகவே பேஷண்ட் சொன்னார், நர்ஸ் அதற்கா பார்த்து க்ளீன் பண்ணுங்க, ஐம் ஸ்கேர்ட் ஐ மைட் ஸ்லிப் அண்ட் ஃபால். நர்ஸ் பார்த்துட்டு சொன்னா, கவனமாக பார்த்துட்டு சொன்னா, திஸ் இஸ் நாட் மை டியூட்டி, this is not my responsibility, let me call the house keeping. Phone பண்ண house keeping, there is a spill here, please come and clean it. அவங்க வந்துட்டு பார்த்தாங்க, அவரும் கண்ணாடி போட்டவர் தான், நல்லா கவனமாக பார்த்தார். This is a small spill, இது சின்னதான ஒரு சிந்துதல், இது உங்க டியூட்டி, நீங்க வேணுமெண்டா பேப்பரை பாருங்க. பெரிய ஸ்பில் எங்கட டியூட்டி. If it is a large spill, it's our duty. This is a small spill. According to the policy, it's your duty to clean it. ரெண்டு பேரும் வாக்கியூ. அவர் சொல்றா இது பிக் ஸ்பில், இவர் சொல்றா நோ இட்ஸ் a small spill. பேஷண்ட்டுக்கு பயம், கீழே இறங்கினா வலிக்கு விழுந்துருவேன். பேஷண்ட் பார்த்தார், யோசிச்சு, நானுமான பேஷண்ட் தண்ணி திறந்து ஊற்றி விட்டார் கீழே. கேட்டார், now is it you decide whether it's a big spill or small spill. Sometimes our problem is, அது பாஸ்டருடைய டியூட்டி, யாருக்கா போய் சொல்றது, யாராவது வந்தா வெல்கம் பண்றது, அது அவருடைய டியூட்டி, இவருடைய டியூட்டி இல்லை, அது கெவின்ட டியூட்டி. No, we must take responsibility. ஒருத்தர் சொல்லுகிறார், responsibility will make you, if you are a responsible person, it'll make you great, it seems. Winston Churchill, the English Prime Minister, he says, if you're a responsible person, it'll make you great. If you say that's not my responsibility, talks about an airline, the former astronaut, it seems, I don't know the name, he took over the airline. அப்போ புதுசாக சிஇஓ ஏர்லைனுக்கு பொறுப்பானவர் ஆஃபீஸை சுற்றி பார்க்க வந்தார். அங்கே பார்த்தா ஒருத்தர் காலுக்கு மேலே காலை போட்டு இருந்து இது பார்த்துட்டு இருக்கிறார். ஃபோன் அடிக்குது, ஆஃபீஸ் ஃபோன் அடின்னு அடிக்குது. இவர் அப்படி பார்த்தார், இவர் அப்படியே உட்காந்துருக்கார், ஃபோன் எடுக்கல. இந்த ஃபோன் இஸ் ரிங்கிங். அவர் சொன்னார், that's not my responsibility, I am in the maintenance center. சொன்னார், not anymore, மெயின்டெனன்ஸில் இனிமேல் நீ இல்லை. அவர் சொன்னார், என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை, நான் வேலை செய்யறது மெயின்டெனன்ஸில், நான் சும்மா ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதுக்கு யாராவது அவரோட. அப்படியா இல்லை, ஒரு டிடிசியில் வேலை செய்கிறீங்கண்டா, சர்ச்சில் இருக்கிறீங்கண்டா, ஒரு வீட்டில் இருக்கிறீங்கண்டா, ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிறீங்கண்டா, ஒரு கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிறீங்கண்டா, ஒரு நாட்டில் இருக்கிறீங்கண்டா, எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி, எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்டு இல்லையா? Everybody has a responsibility. I've seen many times, if there is ஏதாவது குப்பை கீழே விழுந்திருந்தா, you know who picks it up? யாருக்கா தெரியுமா யார் பிக் பண்ணுறேன்? If there is any dirt, கவர்மெண்டா பர்பஸ்லி போட்டு பாருங்க கொஞ்சத்தில். டாக்டர் தான் பிக் பண்ணுறது. That's not his responsibility. சொல்லிட்டு போலாமே. You see, when we take responsibility, எங்களுடைய நாட்டில் இருக்க பிரச்சனை அதுதான். சில வேலைகள் whenever you have freedom, உங்களுக்கு சுயாதீனம் சுதந்திரம் இருக்கும் பொழுது, you have also responsibility. சுயாதீனத்தோட என்ன வருகிறது? பொறுப்பு. And children, எத்தனை வருஷம் மட்டும் அப்பா அம்மா பார்க்கறது உங்களை? How long can a father and mother can take care of the responsibility? No. Once you mature, you say, I am teenager now, I will decide what to do, I will go to bed when I want to. Grandma தான் சத்தம் போடுவானுங்க. Grandma, close the door and go. Once you are matured, you have freedom, you are responsible for your life.
what you do, what you watch, what you hear, what you think, how you spend your time. You are responsible for your life. Your success is not in mama's and dada's hand. Your success is in your hand. You see, your spiritual growth, not in pastor's hand. I can shout and preach today. Go home and you do whatever you want to. It's your responsibility. பாருங்க, இது சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ன்ற பொறுப்பும் அல்ல, தாய் தப்பண்ட பொறுப்பு. ஓரளவுக்கு தான் எல்லாருக்கும் பொறுப்பு. எங்கட பொறுப்பெல்லாம் ஓரளவுக்கு. Some of us go extra mile to call you and ask and teach you and try to help you. But finally, என்னதான் you see, டாக்டர் வந்து மருந்து போய் சொல்றீங்க எழுதி தாராரு, பேருந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு, சான் வந்து ஃபில் பண்ணி தாராரு. யாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மருந்து எடுக்கிறது? யாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? யாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? மெரினா, உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அங்கே சானும் இல்லை பார்க்க, டாக்டரும் இல்லை பார்க்க, உங்களோட வீட்டில் கேமரா போட்டு பார்க்கவும் இல்லை. மருந்து எடுக்கிறது எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா? அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி இட்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஸ்டடி. வி கான்ட் சிம்பிளி பிளேம் இட் ஆன் காட் ஐதர். ஒரு பாஸ்டர் ஒரு காணி வாங்கினாரா, காணி வாங்கினா அந்த காணி வந்து மலிவாக வாங்கியிருக்கிறார், ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு உதவும்னு சொல்லி புல்லெல்லாம் வளர்ந்து முள்ளெல்லாம் வளர்ந்து காடு பற்றி கடந்த காணி. அதில் இருந்ததான ஷெட்டெல்லாம் கூட உடைஞ்சி, விண்டோ உடைஞ்சி, ரூஃபில் ஷிங்கல் இல்லாமல் இருந்தது. அவர் வாங்கி ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் அவர் நேரம் கிடைக்கிற நேரங்களில் ஹாலிடேஸில் அப்படிலாம் போய் திருத்தி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முள்ளு குத்தி அது பண்ணி இது பண்ணி ஃபுல்லாக வட்டி க்ளீனாக வச்சுருந்தாராம். அப்போது அந்த காணி நேபர் வந்து சொன்னா, வாவ், யூ அண்ட் யுவர் காட் ஹஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப். அவர் பாஸ்டரா, காட் மாத்திரம் பொறுப்பாக இருந்தாரு, நீ காணியை பார்த்துருக்கணும்னு சொல்லி. You can pray, but you must do your duty. You can pray, but you have to study. You can pray, but you have to work hard. You can pray, but you must share your experience, what you have experienced about the love of God. இல்லையா? உங்களுக்கும் எனக்கும் கடமை உண்டு. You can pray, God can provide you, but you must cut and cook எல்லாம் இல்லையா? நீங்கள் இருந்து சிஸ்டர் இருக்கா, சிஸ்டர் ப்ரே பண்ணுற ரொம்ப கட்டிக்காரி. நான் சொன்ன அம்மா ப்ரே மாத்திரம் போதும், அம்மானு கூப்பிட்றல அடியப்படியே தான் நான் கூப்பிட்றது. சில நேரம் அம்மானு கூப்பிட்றது கோபம் வந்தா. எல்லாருக்குமே பொறுப்பு இருக்கு, எல்லாருக்குமே கடமை இருக்கு. உங்களோட கடமை என்ன, உங்களோட பொறுப்பு என்ன? You know, that is the important thing. Sometimes victim mentality, நான் இப்படி இருப்பதை காரணம் எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன படிக்கிறதுக்கு ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலை, பப்ளிக் ஸ்கூலில் தானே படித்தேன். படிக்க அனுப்பின போது நீங்கள் என்ன படிச்சிங்க? I can blame it. In the blind Willie Johnson can blame it because I'm blind. I can't do anything. அதிகமானோர் பாருங்க, இன்றைக்கு அநேகமானோர் பலவிதமான கள்ளர், பலவிதமான மர்டரஸ். யாரை பிளேம் பண்றாங்க? சர்ச்சை பிளேம் பண்றாங்க, பேரண்ட்ஸை பிளேம் பண்றாங்க, அரசாங்கத்தை பிளேம் பண்றாங்க, என்வாயரன்மெண்ட்டை பிளேம் பண்றாங்க. பொறுப்பெடுப்பது கிடையாது. We don't take responsibility at all. இன்றைக்கு பாடசாலையில் கூட no responsibility, too much stress ன்றாங்க. டீச்சர் பார்த்து இஸ் ஆல் ரைட். இங்கே இருக்கிறாங்க 2-3 டீச்சர் மாதிரி, அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னோன்னா அவரை கவுன்சிலிங் அனுப்பி பேருந்து அவருக்கு ஒரு அசஸ்மெண்ட் செய்து விசரலாக்கி போடுவாங்க. சொல்லாதீங்க ஸ்ட்ரெஸ். My goodness, nobody wants to take responsibility. Nobody. பாருங்க, சில நேரங்களில் பாருங்க, you know, from the worst place comes the best people. Worst place come probably the greatest of all people. Broken homes,
Don't blame it on the broken home. You're responsible for your future. You can make it. Don't blame somebody else. உங்களுடைய சந்தோஷம் உங்களை தங்கி இருக்குது. ஐயோ இந்த மனுஷி, நானும் சொல்லலாம் இல்லை, அவவும் சொல்லலாம் என்ன, ஐயோ இந்த மனுஷன்னு சொல்லி. அப்படி அல்ல, நம்முடைய சந்தோஷம் நம்மள தங்கி இருக்குது. யாருக்கு எல்லாரும் பர்ஃபெக்டானவங்களா? இந்த மனுஷியும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை, நானும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை. 2 பேருமே உடைஞ்சாக்கள். ஆதாம்ல இருந்து வந்தனாங்க, 2 பேரும் ஒரே சொந்தக்காரர் தான், ஆதாமுடைய இனத்தில் வந்தனாங்க. ஆகவே ஒரு மாதிரி சமாளித்து சந்தோஷமாக போகிறது தான் முக்கியமான காரியம். இல்லாட்டி நம்ம என்ன செய்யலாம்? சண்டை பிடிச்சு கொண்டே இருக்கலாம். ஒரு முக்கியமான காரியம்னா வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்ட ஒரே ஒரு காரியம், எந்த மனுஷி எனக்கு சத்துரு அல்ல, நான் அவருக்கு சத்துருவும் அல்ல. We must realize that. தனக்கு தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த வீடும் நிலைத்திராது. Any house divided itself will not stand. So house is very important. Your family is very important. It's my responsibility, your responsibility to maintain peace in our home. Sometimes you speak, sometimes you don't speak. Sometimes you hear, you respond. Sometimes you act like a deaf person. You don't respond. Because your peace is important. வீட்டில் சமாதானம் இல்லையோ, you lost it. You lost it, brother. You lost it, sister. Really important. அப்போ அதுன்ற பொறுப்பு உங்களோட கையில் எந்த கையிலையும் இருக்கிறதை பார்க்கலாம். யாரையும் ப்ளேம் பண்ண முடியாது. That is very important. It is not my fault. It's a bad one. பாருங்க, கடன் பட்டால் இந்த மனுஷன் தான் அது வாங்கணும், கேளுங்க, வேணும் வேணும் படிச்சா அதனால வாங்கினா, பெரிய வீட்டை வாங்கினா அந்த மனுஷன் தான் வாங்கினா. பொதுவாக மனுஷன் தான் தாட்டுறாங்க, ரொம்ப லேசு இல்லையா? And then entitlement mentality, அந்த மனுஷன் கேட்ட மாதிரி entitlement. What do I get as a senior citizen? What do I get from the government? What do I get? As a child, what do I get? ஒருத்தன் சூ பண்ணியிருக்கான் இந்தியாவில், தன்னை கேட்காம தாய் தாப்பன்னு தன்னை பெற்றதான். அதனால தானே இவ்வளோ கஷ்டம் தனக்கு. Did you hear that? In India, a man sued the parents, father and mother. They did not ask permission to give birth to this man. அது இந்தியாவில் கேட்டதாலும் நல்லதாக போச்சு. I'm sure they threw it out of court and probably they took him and gave him a good lesson. Man, today, that's the reason, paranga. Terrible. It's awful today. Our children are going to school. Somebody told me the child is telling in the classroom, I'm a cat. நான் ஒரு பூனை என்று சொல்லுது. அப்போ டீச்சர், you're a cat now? Meow. She has the right to call whatever she wants to. I was shocked. I was really shocked. அதை விடுங்க, மிஸ்ஸஸ் ஆலாகார் ஒரு பாஸ்டர், அவரை ஹயர் பண்ண பொழுது ஆம்பளையாக தான் இருந்தார். திடீர்னு சொன்னார், ஐ எம் மிஸ் சோ அண்ட் சோ. மிஸ்ஸஸ் ஆகாது, கனடாவில் அவரை ஃபயர் பண்ணணும். ஐ ஹேவ் மை ரைட்ஸ். கர்மம் ஐயா, வேற வேற மோசமாக போகுது. And man, really is difficult. Really difficult. Very difficult. Travel at your own risk and போட்டிருப்பாங்க, ரோட்டு பார்த்துருக்குறீங்களா? Have you seen that? Travel at your own risk, and I've gone, sometimes you drive and you go to a village area, it's not unassumed road, they say, not paved, it says travel at your own risk. In the long journey of life, one person drives, which we all are taking. Every man travels at his own risk. Every man. Every man, every woman travels at his own risk. பாருங்க, you are the responsible party. One person, your friends, your neighbor, your parents, the community in which you live, your schools, your teachers, your relatives are not responsible ones. நீங்க பேபி இல்லை, you have now freedom, independence, but you yourself,
You do the traveling and you incur risk, whatever they are. A proverb expresses this truth in a familiar language. Every man has his own life to live. Every man, every woman has his or her own life to live. Your happiness, your sadness, your success, your failure, you being a light in the world, or just nothing, all depends on you and me. Hallelujah. Man, that is very, 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 very true. And there are some of these proverbs. Freedom is the will to be responsible to ourselves. Nietzsche, very important, very famous person. We theologians, like to see that, what he says. He says, freedom, and yaarukkellam freedom irukkuradho, then you also have responsibility for your life. Hallelujah. Liberty means responsibility. That is why most men dread it. When you blame others, you give up your power to change. When you blame others, you give up your power to change. நீங்க மற்றவர்கள் மேல குற்றம் சாட்டும் பொழுது உங்களை மாற்றக்கூடிய உங்களுடைய வல்லமை, உங்களுடைய அந்த பலத்தை விட்டு கொடுத்துறீங்க. Very, very true. Very true. Very, very, very true. I can blame many people, but then I must take responsibility. இல்லையா? You see the dead fish, have you seen the dead fish? Goes along with the water. And the live fish swims against the current. You see, very important. Your situation is really bad. God can give you the strength to come out of it and be an excellent and a beautiful, wonderful blessing to many people. நாங்கள் உலகத்தில் எத்தனையோ பேரை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், அப்படியாக பார்க்குறதை பார்க்கலாம். இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு நாங்கள் பாடலில் பாடினோம், இயேசு கிறிஸ்துவைதாமே பார்த்தோம். அவர் தம்முடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக, பொறுப்பை நிறைவேற்றுவதற்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்தார். அவரை விசுவாசிக்கிற நாங்கள், ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பை கொடுத்திருப்பாரானால் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு என்ன செய்கிறோம்? பொறுமையாக இருக்கிறோமா? எங்களுக்கு கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோமா? உலகத்துக்கு ஆண்டவர் சொன்னது போல வெளிச்சமாகவும் பூமிக்கு உப்பாகவும் இருக்கிறோமா? சபையில் கூட எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ கஷ்டங்களோடு வரக்கூடும். நீங்கள் போய் பேசுகிறீங்களா, வாழ்த்துதல் சொல்கிறீங்களா? அநேகர் செய்கிறீங்க, பியூட்டிஃபுல். விசிட் பண்ணுறீங்களா, விசாரிக்கிறீங்களா? எத்தனையோ பேருக்கு எத்தனையோ கஷ்டங்கள் உண்டு. அப்படியாக எங்களுக்கு அசம்பிளி, கம்யூனிட்டி இட்ஸ் a great blessing, great blessing. நாங்கள் தனியான இல்லவர்களே அல்ல. அநேகமாக எங்களுடைய பர்த்டேயோ, எங்களுடைய யாரும் இறந்து போனார்களோ அதனை பற்றிய நாங்கள் கொண்டாட்டமோ, எதையும் செய்தாலும் என்ன செய்கிறோம், ஒரு கம்யூனிட்டியாக செய்கிறோம். we share because we have a God given grace and responsibility. பாடலில் பாடணும் பாருங்க, எக்ஸாக்ட்லி சேம் திங். என்ன பிளஸிங் உங்களுக்கு இருக்குது? ஜீவன் கர்த்தர் தந்திருக்கிறாரா, ஆசீர்வாதம் தந்திருக்கிறாரா, தளர்ந்து தந்திருக்கிறாரா, வசதிகள் வாய்ப்புகள் தந்திருக்கிறாரா? அது உங்களோட கையில் இருக்கிறது, அதை பயன்படுத்துவதற்கு. ஆமேன், ஆமேன். ஜெபம் செய்வோமா? Eben, will you lead us in prayer?